نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صاحب صدر ذی وقار علماء کرام زعماء قوم جمعیت علماء اسلام کے سندھ کے ذمہ داران جمعیت کی مرکزی قیادت میں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ہمارے مولانا اسد محمود صاحب، انجینئر ضیاء الرحمن صاحب اور دیگر ہمارے قائدین تشریف فرما ہے، ہمارے برادرم ہم سب کے محترم جرنیل سندھ حضرت مولانا راشد خالد محمود سومرو صاحب، ابھی آپ حضرات کے سامنے اس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے آپ سے کچھ باتیں لے رہے تھے۔ وقت مختصر، قائد ملت اسلامیہ چند لمحوں میں تشریف لایا چاہتے ہیں۔ ابھی ہماری قیادت میں ہمارے زعماء بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، میں بھی صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں اپنے برادر کے حکم پر حاضر ہوں۔ سندھ کے باسیوں، میں آپ سے 2-3 سوال کروں گا۔ سب سے پہلا سوال، یہ باب الاسلام ہے، محمد بن قاسم کہاں سے آئے؟ انہوں نے اسلام سندھ یہاں پر اسلام کو پہنچایا۔ آج پورے سندھ میں یہ جو صوفیہ کی صوبہ نہیں، میں بلکہ یقین سے کہتا ہوں یہ پاکستان، پورا پاکستان نبی کے غلاموں کا پاکستان ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے آئے جنہوں نے دعوے کیے تھے ہم پاکستان میں امریکہ کا نظام لے آئیں گے، یورپ کا نظام لائیں گے، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مقابلے پر وقت نے دیکھا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود گرجتے برستے نظر آئے۔ دنیا نے دیکھا حضرت درخواستی نظر آئے۔ سندھ کی اس وادی سے ہمارے اکابرین نے خانقاہوں سے کون سی خانقاہیں، ذرا توجہ کیجئے، امروڈ شریف کی خانقاہ، حال جیوی کی خانقاہ، دیگر بیر شریف کی خانقاہ سے آوازیں اٹھی، اور آج اس جلسہ عام میں لاکھوں کی اجتماع میں ہم اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، کوئی اسے سیکولر نہیں بنا سکتا ہے۔ یہاں پہ نعرہ گونج رہا تھا، آج بھی نعرہ گونج رہا ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ابھی آپ کی آواز نہیں آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آواز انشاءاللہ گونجتی رہے گی۔ ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو، جھنڈے لہرا کے کہو۔ انصار الاسلام کے نوجوانوں، سوشل میڈیا کے دوستوں، ہمارے انجینئر ضیاء الرحمن جناب غوری صاحب، میرے تمام اکابرین تشریف فرما ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اگلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ظالموں نے ظلم کیا، ہمارے سندھ کے جرنیل سرخیل علامہ خالد محمود سومرو کو سجدے کی حالت میں مسجد میں شہید کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے علامہ جب شہید ہو جائیں گے تو سندھ میں جمعیت کا پرچم نظر نہیں آئے گا، جمعیت کا جالا نظر نہیں آئے گا۔ آؤ دیکھو، وقت نے ثابت کیا ہے، تم نے علامہ خالد محمود سومرو کو شہید کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آج سندھ کے گلی کوچوں میں چلے جائیے، دیہاتوں میں جائیے۔ ابھی ہم آ رہے تھے، مولانا خلیل الرحمن درخواسی صاحب تھے، مفتی شمس الحق، حافظ ریاض صاحب، مولانا اسد صاحب،
तमाम दोस्त देख रहे थे, हमें हर जगह पर जमीयत का परचम नजर आ रहा था। आज हम ये ऐलान करने आए हैं, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है। हम जमीयत का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। हाथ लहराइए, झंडे पे लहराइए। साथियों, तफसील का वक्त नहीं, मेरे बरादरम खड़े हैं, वो यकीनन स्वयं आपसे मुखातब हुआ चाहते हैं। डॉक्टर खालिद सोमरू ने हमेशा शहादत की मौत मांगी। उन्होंने अपनी शहादत से चंद रोज पहले इसी सक्कर में तकरीर करते हुए शहादत की मौत मांगी। उन्हें क़यादत कौन सी मिली? हजरत मौलाना अब्दुल समद जैसा दरवेश अमीर मिला। आज अल्लामा राशिद साहब को मौलाना अब्दुल कयूम हालजीवी की क़यादत में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आओ, हम ऐलान करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस पाकिस्तान में कोई खत्म नबूवत की बात करने वाला ना हो। अमेरिका चाहता है खत्म नबूवत का परचम झुका दिया जाए, और उन्होंने कोशिश की, कोर्ट में पहुंचे, और फिर कोर्ट में दुनिया ने देखा, जस्टिस फायद ईसा ने कहा सब आए, मौलाना तकी उस्मानी ने दलाइल दिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान आए, अल्लामा साजिद मीर आए। उन्होंने कहा मुझे चाहिए तो मौलाना फजलुर रहमान चाहिए, लीडर चाहिए, दरवेश चाहिए। मेरे कायद ने कहा मैं 72 साल की पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जब बात खत्म नबूवत की, नबी की इज्जत की है, तो रब्बे काबा की कसम, मेरी जात ही नहीं, मैं अपनी जान को भी पेश करता हूं, माल को भी पेश करता हूं, औलाद को भी पेश करता हूं। आओ जलसे में आने वालों, हमारे कायद आने वाले हैं, मौलाना हैदरी बैठे हुए हैं। हम अपनी क़यादत के सामने, ज़ुअमा के सामने ये बात कहने के लिए आए हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा है, कोई माई का लाल नामूस रिसालत के कानून को नहीं छेड़ सकता है, परचम खत्म नबूवत नहीं झुका सकता है। आखिरी 2 जुमले कह रहा हूं, शहीद इस्लाम के मानने वालों, अल्लामा खालिद महमूद सोमरू का नाम जब आपके सामने आता है, आपके चेहरे खिलखिला जाते हैं, आपकी मोहब्बत नजर आती है, आपका इश्क नजर आता है, आपकी अमरोड शरीफ से चाहत नजर आती है, हालजी वालों से मोहब्बत नजर आती है, अमरोड वालों के साथ भेर शरीफ वालों से अपना जज्बा नजर आता है। वो जज्बा आज भी सलामत है। आओ मेरे साथ मिलकर ऐलान करो, जब तक हम जिंदा है इंशाअल्लाह परचम खत्म नबूवत झुकने नहीं देंगे। और मैं रब की खुदाई पे कुर्बान जाऊं, जिस वक्त कौमी असेंबली में खत्म नबूवत का परचम बुलंद करने का वक्त आया, तो मेरे रब ने देवबंद के फरजंद मौलाना मुफ्ती महमूद को चुना। और जब सुप्रीम कोर्ट में खत्म नबूवत का परचम बुलंद करने का वक्त आया, तो मेरे रब ने मेरे और आपके कायद मौलाना फजलुर रहमान को चुना। आज हम ये ऐलान करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी जुबानों पर आखिरी सांस तक एक नारा जारी रहेगा। वो नारा है ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। दुनिया कहती थी आखिरी 2 जुमले, हमने मौलाना की सियासत खत्म कर दी, मौलाना की सियासत नजर नहीं आएगी। फिर दुनिया ने देखा ऐवान सदर से जरदारी साहब उठे, वो भी मौलाना के दरवाजे पर हमारे अब्दुल कयूम सोमरू साहब नोट कर रहे हैं। वजीर आजम हाउस से शबाज शरीफ उठे, वो भी मौलाना के दरवाजे पर। और इस पंडाल में लाखों फरजंदाने तौहीद
आशिकान मुस्तफा बैठे हुए हैं। मैं खुदा की खुदाई पे कुर्बान जाऊं, जो कहते थे हम मौलवी नहीं मानते, रब ने कहा नहीं मनवा लेता हूं, मुल्ला के पीछे तुमको नमाज पढ़ा देता हूं। फिर मुझे पता चला वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। जरा मिलके मुझे बता देना, खानकाहों वाले बैठे हुए हैं, शबे जुम्मा है, शहीद इस्लाम का जिक्र हो रहा है, बड़े साईं का जिक्र हो रहा है, मुझे आपने जवाब देना है, पुरजोश अंदाज में देना है। इज्जत देने वाला नीली छत वाला है, जरा मिलके बता दो उसका नाम क्या है। आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, मिलके कह दो अल्लाह, दिल से कह दो। और खत्म नबूवत का परचम आज भी लहरा रहा है। मेरे कायद आज जो लाए अमल देंगे, हम इंशाअल्लाह उस लाए अमल को लेकर पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचेंगे। कुर्बानी देनी पड़ी, जान की कुर्बानी देंगे, माल की कुर्बानी देंगे, औलाद की कुर्बानी देंगे। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।